sir. Penglibatan diri dalam peneraju komuniti. அப்படின்னா tadi cikgu ada beritahu kan, இப்போ நீங்க bidang 7 போயிட்டீங்க. bidang 7ல moral dan kenegaraan போயிட்டீங்க. மோரலும் இந்த kenegaraan போயிட்டீங்க. அப்படின்னா நீங்க இப்போ பெரும்பாலும் kenegaraan பத்தி படிப்பீங்க. ஓகே, அப்படின்னா நம்ம katakan kita hidup di Malaysia ni kan. Kita hidup di Malaysia ni, kita perlu ada penglibatan diri supaya komuniti yang ada di negara kita ini dapat berkembang dan memberi satu kesan yang baik kepada kemajuan dan pembangunan negara kita. அப்படி நீங்க பார்க்கும்போது இதுல pernahkah anda melibatkan diri dalam program komuniti? இங்க யாராவது ஏதாவது program komunitiல libat பண்ணிருக்கீங்களா? Ada tak anda pernah melibatkan diri dalam program komuniti? Siapa ada pengalaman? Ada tak? Yaru இருக்கீங்களா? சத்தமே காணாம போயிடுச்சு திடீர்னு. சார் நான் இந்த லாரியன் அம்மாள் இருக்கு பாருங்க சார், அது வேணா நான் இது பண்ணிருக்கேன் சார். ஓகே, நீங்க லாரியன் அம்மாள்ல சேர்ந்திருக்கீங்க. அது okey, katakan anda buat larian amal kan. Okey, apakah persatuan atau badan yang menganjurkan program tersebut? எது அந்த SGM ல இருந்து ஒரு இது சார், அவங்க badan SGM அவங்க பேரு. Okey, அது ஒரு program community. Anda melibatkan dalam diri dalam program community na, anda pernah melibatkan diri dalam program community. ஒண்ணாவது. Okey, mungkin இப்ப இங்க இருக்கீங்க, ரொம்ப பேரு secara tidak langsung anda melibatkan dalam program community. Contoh கோயில் திருவிழா நடக்குது வச்சுக்கோங்களேன், anda pergi tolong கோயில் திருவிழால எந்த வகையிலாவது ஒரு tolong பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், anda sudah pernah melibatkan diri dalam program community. Okey, சரி. apabila anda di sekolah, நீங்க sekolahல இருந்துட்டு anda pernah katakan pergi ke rumah orang tua, pergi ke mana-mana bantu பண்ணிருக்கீங்க. Anda masa sekolah sudah melibatkan diri dalam program community. Ana apabila kita sudah keluar daripada sekolah, ramai akan melibatkan diri dalam program community. நீங்க ஒண்ணு program community libatனா நீங்க fikir பண்ணிக்காதீங்க, நான் அந்த ப்ரோக்ராம்ல கட்டாயம் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு மட்டும் நீங்க நினைக்க கூடாது. அது அப்படி செஞ்சா நீங்க அப்படி நினைச்சீங்கன்னா நீங்க தப்பு. Okey, katakan contoh lah, di tempat anda menjalankan program community derma darah, நீங்க போறீங்க, ரத்தம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க, நீங்க எந்த ஒரு வேலையும் அங்க செய்யல, ஆனா anda secara tidak langsung sudah melibatkan diri dalam program community. புரியுதுங்களா? நீங்க போய் அதுல இருந்துதான் வேலை செய்யணும் இல்ல, நீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன அந்த ஒரு பங்கு வகிச்சீங்கன்னா கூட anda melibatkan dalam program community. Okey, mungkin di kalangan anda pernah derma darah lah, macam cikgu kan, cikgu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali cikgu akan pergi derma darah. Apa nama melibatkan program dalam community. Itu satu program. Ini memang நிறைய இருக்கு program community. Sebab kita hidup berbilang kaum. அப்ப இந்த நாள் program community செய்யண்டினா perpaduan kaum kekal பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதனாலதான் program community ரொம்ப முக்கியம். முன்பு program communityல dulu lah, masa saya dulu dekat ladang estate, இந்த program communityல நாங்க நிறைய தெளிவா பண்ணியிருக்கோம். அப்பெல்லாம் ரொம்ப perbezaan காட்ட மாட்டாங்க. Sekarang manusia sudah tunjuk lah, itu kaum dia mereka utamakan, அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டாங்க இப்ப. Tapi என்ன சொல்றாங்கன்னா, apa saja pun negara kita berbilang kaum, kita perlu melibatkan diri dalam program community. சரி, program community-னா என்ன nilai இருக்கு? Patriotism, berterima kasih, kerjasama, kerajinan, kasih sayang, tanggungjawab, rational. Saya inggillah rendah cikgu tambah பண்ணியிருக்கேன். Okey, baik. Ini yang saya cakap tadi. Apabila anda buka buku unit 8, anda akan nampak apa konsep penglibatan diri. அப்படின்னா உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கும்போது katakan அவங்க கேட்காங்க, apakah yang anda faham tentang konsep penglibatan
diri அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுதான் நீங்க விடையா எழுதுவீங்க. அப்ப நீங்க buku tekstல rujuk பண்ணீங்கன்னா cikgu pun sudah rujuk buku teks. Okay, அங்க konsepnya இருக்கும். Okay, penglibatan diri dalam program komuniti merupakan அப்படின்னு என்ன கேட்கிறாங்க? Tindakan sukarela yang memberikan peluang kepada individu untuk memikul tanggungjawab kemasyarakatan. Okay, இப்ப நீங்க அந்த கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க இதான் எழுதுவீங்க. உதாரணத்துக்கு எப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எழுதுறாங்க வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் பேப்பர்ல penglibatan diri secara sukarela அப்படின்னு எழுதிட்டாங்கன்னா ஒரு மார்க் கிடைச்சிரும். அவங்க இந்த முழு விட எழுதி முடிக்கல, இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு perkataan அங்க இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் dia akan dapat mata. Contoh penglibatan diri dalam sukarela secara bertanggungjawab. Okay, நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், சார் இங்க பாருங்க சார் தங்கும் ஜவாப் இருக்கு, இனி adalah nilai cikgu. அப்ப நீங்க வந்து நீலா எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கீங்க ஆயாத்துல. ஓகே, நான் இப்ப இந்த வாரம் தான் போன வாரம் தான் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சேன். அப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா dalam buku teks எந்தெந்த huraianல வந்து நீலா வச்சிருக்காங்களோ, faham tak? Dalam buku teks katakan dekat sini dia gunakan tanggungjawab. அப்பனா இது நீலா எடுத்து இவங்க tanggungjawab வச்சிருக்காங்க, இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Kalau pelajar tulis tak akan potong markah. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் dalam huraian tak boleh guna nilai சொல்லியிருக்கேன் தானே. Tapi dalam buku teks katakan dalam huraian itu mereka sudah gunakan perkataan nilai itu, anda guna tak ada salah. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இது. Okey, ini adalah konsep. Okey, merupakan tindakan sukarela. நீங்க உங்களை யாரும் paksa பண்ண முடியாது, நீங்க போய் rela-வா செய்யணும். suka dan rela memberikan peluang kepada individu ஏதாவது ஒரு tugas எடுத்து pembangunan masyarakatக்கு நீங்க செய்யறீங்க. Okay, cuba tengok contoh program community. என்னென்ன contoh program community? Okay, cuba tengok yang pertama bantuan fizikal. Contoh membaik pulih rumah ibadat. Katakan anda duduk di kampung, tiba-tiba dekat kampung tu ataupun di taman itu rumah seorang tu rosaklah. Anda membantu membaik pulih rumah. Okay, tempat ibadatnya koil, masjid, toko, இதெல்லாம். Okay, tempat ibadat katakan anda buat bantuan fizikal, ஏதாவது உதவி செய்றீங்க. அந்த கோயில ஏதாவது உதாரணத்துக்கு நாற்காலிலாம் உடஞ்சிருச்சு, நீங்க போய் செய்யறீங்க. அல்ல ஆள் உட்காரத்துக்கு ஒரு பூந்தோட்டம் மாரி அமைக்கிறீங்க, ஒரு நாற்காலி அமைக்கிறீங்க, அதெல்லாம் வந்து இதுல வந்துரும் contoh program community. Okay, yang kedua kelestarian alam. Okay, kelestarian alam contoh dia adalah gotong royong. Katakan di tempat anda melakukan gotong royong, நீங்க செய்யறீங்க gotong royong செய்யறீங்க. apa menanam pokok பண்றீங்க. Okay, penempatan haiwan terbiak dan aktiviti kita semula. Katakan நீங்க உங்க இடத்துல பாக்குறீங்க taman tu ada banyak haiwan, macam contoh katakan anjing terbiak. anjing terbiak பாத்தீங்கன்னா யாரும் சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, அடிக்கிறாங்க. அப்ப நீங்க என்ன செய்றீங்க, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போயிட்டு யாராவது நாய் ஜாகா பண்றவங்க இருக்காங்களா, இல்ல பூனை ஜாகா பண்றவங்க இருக்காங்களா, அவங்கள போய் அங்க ஒப்படைக்கிறீங்க. அப்ப இதெல்லாம் வந்து satu contoh kelestarian alam, gotong royong. Okey, program kesihatan. Okey, contoh menderma organ. Inilah cikgu beritahu tadi, program kesihatan anda pergi derma darah, derma organ, போயிட்டு anda daftar diri. Okey, katakan di tempat anda mereka adakan program kesihatan. Okey, போட்டிருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒட்டிட்டாங்க. katakan pada 29 hari bulan ada satu program kesihatan iaitu menderma organ. Apa நீங்க அங்க போறீங்க. Okay, நீங்க போயிட்டு katakan anda derma organ, நீங்க daftar பண்றீங்க. katakan anda daftar menderma organ contoh mata. நீங்க daftar பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க. ataupun sesiapa lah pergi sana dia daftar. சில பேர் வந்து கண்ணு கொடுப்பாங்க, சில பேர் கிட்னி, சில பேர் ஜantung, சில பேர் kulit. அந்த மாதிரி daftar பண்ண ஒரு கார்டு கிடைக்கும் தானே சார்? anda akan dapat satu card, anda akan simpan dalam wallet. நீங்க உங்க பாக்கெட்ல எப்பயுமே வச்சிருப்பீங்க, walletல வச்சிருப்பீங்க. Okay, kenapa ada sebab anything happen to orang yang menderma organ tu,
அவங்க முதல்ல wallet செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணும்போது இன்னொன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்சிடும். Katakan seorang yang sudah menderma organ kan. Menderma organ இன்னும் அவங்க கொடுக்கல தெரியுங்களா? சில பேர் தப்பா நினைச்சிருங்க. menderma organ maksud dia அவங்க இறந்த பிறகுதான் அந்த ஆர்கன் எடுப்பாங்க. அவங்க உயிரா இருக்கும்போது எடுக்கவே மாட்டாங்க ஒரு காலமும். ஓகே, katakan orang itu menderma organ, katakan dia accident, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க, அவங்க பேரை கீன் பண்ணனே ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்ப்யூட்டர்ல காமிச்சிடும் இவங்க வந்து டஃப்தார் பண்ணிக்காங்க, ஆர்கன் டஃப்தார் பண்ணிக்காங்கன்னு. mereka akan beritahu dengan ahli keluarga. ஓகே, இவர் வந்து சொந்தோட இவர் வந்து காப்பாற்ற முடியாது, இறக்க போறாரு, அல்ல இறக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிடும் டாக்டர்ஸ்க்கு. அப்ப டாக்டர் வந்து இவர் வந்து அந்த கார்டு வச்சிருக்காரு, அவர் பேர் டஃப்தார் பண்ணிருக்காங்க, அவர் என்ன ஆர்கன் ரிமூவ் பண்ணாங்களோ அதுக்கு மட்டும்தான் எடுப்பாங்க, வேற எதையுமே எடுக்க மாட்டாங்க. itu satu contoh lah. Kalau anda pergi daftar, anda akan dapat satu kad. Okey. Aparam menderma darah. Ini semua adalah program kesihatan. Sekarang Malaysia kekurangan darah, betul kan? Patala, ratam Malaysia romba ratam patala. Sebab orang semua takut mau derma darah. பயப்படுறாங்க. இந்த டெர்மா ஆர்கன் வந்துட்டு முதல்ல வந்து அவங்க அவங்க டப்தா பண்ணிட்டாலும் ஃபேமிலி தெரியப்படுத்திடணும். இடையில கன்ஃபார்மா தெரியப்படுத்தணும். mereka mesti beritahu ahli keluarga. நான் இந்த மாரி வந்து நான் கண்ணு தானம் பண்ணியிருக்கேன், jantung தானம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டாதான் apabila berlaku sesuatu pada individu tersebut அந்த வீட்ல வந்து ஒரு கேச்சோ நடக்காது. சில சமயம் அப்ப சேட்டப் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க. ஓ அது எப்படி எனக்கு தெரியாம என் பையனோட எங்க அப்பாவோட கண்ணு எடுக்கிறீங்க அப்படிலாம் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தாபூலி mereka akan inform தான். அதான் நம்ம முதல்ல என்ன செய்யணும், நீங்க டெர்மோ ஆர்கன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எழுதிடணும், சொல்லிடணும் வீட்டுல. ஓகே, ini semua lah. Tapi sekarang negara kita yang ni tak berapa lah, tapi derma darah tu sangat penting. Okey, pergilah derma darah. Okey, itu sangat penting lah. Okey, contoh program community activity riada, contoh larian amal. Mula சொன்னாங்கல்ல, cikgu saya ada terlibat dalam larian amal. Itu riada, larian amal. Okay, larian amal செஞ்சீங்கன்னா அது ஒரு contoh program community தான். ஆனா சில சமயத்துல இந்த larian amal செய்யும் போது அங்க வந்து சில penjualan நடக்கும். அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அது program community, அங்க உள்ள pengusaha kecil dapat keuntungan. Sebalik aktiviti amal ini. Okey. Dan seterusnya ialah bantuan kemanusiaan, contoh sukarelawan. Okey, katakan sekarang pandemik ini kan banyak tempat di vaksin கொடுக்கிறது பதிறாங்க எல்லாமே. அங்க வந்து சுகரேலாவன் கேட்டாங்க, எல்லாம் வந்துச்சு, வாட்ஸ்அப்ல வந்துச்சு, டெலிகிராம்ல வந்துச்சு, சோசியல் மீடியால வந்துச்சு. siapa nak jadi sukarelawan tak? Okey, ramai yang daftar. இப்ப அவங்களாம் அங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க secara sukarelawan. சுக்கு dan rela, சுக்கு பண்ணி தான் அந்த வேலைக்கு போகணும், paksa பண்ணி போகக்கூடாது. Okay, bantuan kemanusiaan. Katakan contoh berlaku tanah runtuh, ஒரு இடத்துல tanah runtuh நடக்குது, ரொம்ப பெரிய tanah runtuh நடந்துருச்சு, மக்கள் ரொம்ப பேர் sudah tanamlah di bawah tanah, kereta semua di bawah tanah. அப்ப அவங்களுக்கு சுக்கரேல கேட்பாங்க, மீடியா சோசியல்ல கேட்பாங்க, இந்த நேரம் நடந்திருக்கு, யாராவது வரீங்களா அப்படின்னா you boleh daftar diri. Faham tak? Okey, negara kita pernah menganjurkan sukan Commonwealth pada tahun 1998. Tak silap saya lah. Okey, apa ஒரு வெளியாக்குனாங்க, kita memerlukan sukarelawan. அந்த சுக்கன் நடத்துற இடத்துல நிறைய பேர் வேலை செய்யணும், உதவி வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நிறைய பேர் பயிஞ்சாங்க, அப்புறம் ரொம்ப பேர் வேலை செஞ்சாங்க. அந்த மாதிரி apa berlaku yang program di negara kita jadi sukarelawan. உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா, சுக்கரேலாவன்னா நீங்க பெருமாள் நன்றி கத்துக்கன் சுக்கன் காமன்வெல்த் நடந்துச்சு சொன்னேன் நம்ம நாட்டுல, சும்மா விட்டுற மாட்டாங்க, mesti mereka akan bagi token, ஏதாவது கொஞ்சம் காசு கொடுப்பாங்க. sukarelawan mesti akan dapat duit lah. Okey, lepas tu pembangunan pelancongan, program inak desa. Contoh இப்ப pembangunan pelancongan வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த desa விட்டு எல்லாமே என்ன செய்யறாங்க, பண்டார் பண்ணிட்டாங்க. சரியா, காம்பவுண்ட்லாம் விட்டுட்டு ரொம்ப பேர் பண்டாருக்கு வராங்க, அங்கெல்லாம் வயசான கட்டைங்க தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அப்போ berlaku அந்த perusahaan kecil, அங்க உள்ள perusahaan kecilலாம் அழிஞ்சிருது. அந்த டேஸ்ல சில பேர் perusahaan kecil செஞ்சுட்டு வந்திருப்பாங்க, அதுக்கு நம்ம bantu பண்ணணும். pembangunan pelancongan.
contoh negara dekat tempat saya, இங்க இருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் போனா kita ada satu kampung, அங்க வந்து கொஞ்சம் orang buta இருப்பாங்க. அவங்க வந்து இந்த வக்கு எல்லாம் பின்னுவாங்க. mereka apa அங்க போய் வாங்குவாங்க சில பேர். itulah pelancongan pembangunan pelancongan program Inak Desa நடக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம bantuan செய்யறோம். Okey, apa dalam soalan katakan tuliskan 2 contoh program community அப்படின்னா இதான் ஏதாவது contoh gotong royong, menderma organ, larian amal, program Inak Desa, membaik pulih rumah, இந்த ஏதாவது 2 எழுதுனீங்கன்னா anda akan dapat markah. ஆனா இதே soalannya saya sampai tukar பண்ணுங்க. Apakah kebaikan sekiranya kita melibatkan diri dalam program community? itu soalan essayல கேட்பாங்க. நீங்க program communityல சேர்ந்தா உங்களுக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு கேட்பாங்க. itu nanti cikgu akan ajarlah. Okey, baik. Cara melaksanakan program community. எப்படி program community செய்யலாம் அப்படின்னு. Okey, satu, beri sumbangan keperluan asas. Anda boleh beri sumbangan keperluan asas. கொடுக்கலாம். apa நீங்க katakan dekat kawasan anda mereka membuat satu program. நீங்க போய் சில keperluan asas கொடுக்குறீங்க அவங்களுக்கு. அப்ப அது மூலமா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப உதவியா இருக்கும். Cara melaksanakanlah. Yang pertama. Yang kedua, meluangkan masa dan tenaga. Anda kena meluangkan masa dan tenaga. கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்கி அங்க போய் அவங்களுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு நீங்க வந்து உதவி செய்யணும். Mungkin anda kerja, anda banyak sibuk. அப்ப உங்களுக்கு katakan contoh menderma darah, நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்ச நேரம் ஆபீஸ்ல அனுமதி கேட்டுட்டு ஓகே saya pergi derma darah. ஓகே போய் ஒரு மணி நேரத்துல அல்லது ஒரு 1.5 மணி நேரத்துல மறுபடியும் வேலைக்கு வந்து சேர்ந்துடலாம். ini satu contoh meluangkan masa dan tenaga. நீங்க வந்து இருக்கீங்க, anda melibatkan diri dalam program tersebut. contoh நீங்க வந்து ஒரு MC-யா இருக்கீங்க, ஒரு pengacara majlisா இருக்கீங்க, anda melibatkan diri. okey, menggalakkan penyertaan ramai. okey, katakan tempat anda buat satu program community. நீங்க மீடியா சோசியல்ல சொல்லலாம், ஓகே எங்க இடத்துல இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்குது, எல்லாம் வாங்க கலந்துக்குங்க, உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு நீங்க menggalakkan orang ramai supaya dapat penyertaan orang ramai. Okey. Seterusnya menyokong dasar dan program community. dasar இருக்கும். ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யறாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு சில முக்கியமான பொறுப்புகள்லாம் இருக்கும். அவங்க அந்த ப்ரோக்ராம் செய்யறதுக்கு ஒரு முக்கியமான நோக்கம் இருக்கும். kita kena menyokonglah. Okey. Baik. Seterusnya mempromosikan program community. இது வந்து எப்படி? katakan tempat anda ada satu program, நீங்க வந்து வெளியூருக்கு சொல்றீங்க. உங்க நண்பர் ஒருத்தர் உதாரணத்துக்கு katakan anda duduk di Negeri Sembilan, anda beritahu kepada kawan anda yang berada di Melaka, எங்க ஊர்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது, நீ வா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து terlibat பண்ணிக்கோ, ஒரு நாள் வா அப்படி சொல்லும்போது anda mempromosikan. நீங்கன்னு சொல்றீங்க. ஸோ மீடியா சோசியல் பயன்படுத்துறீங்க, ஃபோன் பண்ணி சொல்றீங்க, வாட்ஸ்அப்ல சொல்றீங்க, apa sajalah platform media anda gunakan untuk mempromosikan program community. Melibatkan diri dalam program community. நீங்க அதுல terlibat பண்ணிக்கணும். Okay. இங்க meluangkan masa வேற, anda melibatkan diri வேற. Okay. Memberikan sumbangan kemahiran atau kepakaran. Okay. இது வந்து எப்படின்னா katakan anda உங்களுக்கு வந்து இயற்கை katakan உங்க இடத்துல வந்து ஒரு program community செய்றாங்க. Okay. என்ன செய்றாங்கன்னா ஓகே apakah kebaikan menderma organ அப்படின்னு நடத்துறாங்க. உங்களுக்கு அதை பத்தி பேச தெரியும், நீங்க போய் பேசுறீங்க, உங்களுக்கு மஹீரனை பயன்படுத்தி பேசுறீங்க, அங்க உள்ள மக்களை கவர்றீங்க, அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு அவங்க வந்து நீங்க அழகா பேசி கவர்றீங்க, அதான் kebakaran, kemahiran, memberikan sumbangan. அல்லது நீங்க வந்து ஒரு PowerPoint present பண்றீங்க. ஓகே, ஒரு katakan contoh anda menjalankan program, contoh நீங்க என்ன செய்றீங்க, alam sekitar பத்தி பேசுறீங்க. ஓகே, நீங்க ஒரு PowerPoint செய்றீங்க, PowerPoint செஞ்சு alam sekitar musnah பண்றதுனால என்ன விளைவு அப்படின்னு போட்டு காட்டுறீங்க மக்களுக்கு. memberi sumbangan kemahiran atau kepakaran. Mendaftar diri sebagai sukarelawan. Ini cikgu tadi dah beritahu lah, you daftarlah diri sebagai
sukarelawan. Okey, ada apa-apa soalan dekat sini? Tiada sir. Semua faham Okay. Faham sir. Faham sir. Faham sir. Baik. Baik. Kepentingan melaksanakan program community. Apa kepentingan? கேள்வி கேட்கிறாங்க. Apakah kepentingan melaksanakan program community di tempat anda? அப்படி கேட்டா இதான் விட. ஒன்னாவது, memupuk semangat patriotism dalam kalangan masyarakat. ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம செய்யும் போது, katakan tempat anda ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்றீங்க, katakan ada Cina, ada India, ada Melayu, okay, melahirkan semangat patriotism dalam kalangan masyarakat. Okay. Yang kedua, membina jalinan kerjasama yang berterusan. Okay, katakan dekat satu kawasan kampung, நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் கம்யூனிட்டி செய்யும் போது அந்த ப்ரோக்ராம் கம்யூனிட்டி அப்படியே தொடர்ந்து போயிடுறதுக்கு வந்து anda semua akan kerjasama. Itu yang kedua. Yang ketiga, mampu menangani cabaran dalam negara. Okey. Anda duduk satu kampung, நீங்க அரசாங்கத்தை katakan ஒரு தாமல்ல இருக்கீங்க, anda selalu bergantung kepada kerajaan. அப்படின்னு வரும்போது அது கொஞ்சம் சிக்கலா இருக்கும். அந்த தாமல்ல உள்ளவங்க சேர்ந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சு அந்த தாமல்ல உள்ளவங்களுக்கு உதவி செய்யறாங்க. அப்ப நிகர் வந்து அந்த cabaran negara வந்து கொஞ்சம் குறைக்க முடியும். அந்த menangani cabaran dalam negara. அவங்க அந்த அது மூலமா அந்த negaraக்கு வந்து கொஞ்சம் உதவி செய்ய முடியும். Okay. Menghargai harta benda, ruang dan facility. Okay. Contoh, namanya சொன்ன மாதிரி anda gotong royong di taman permainan, உடஞ்சி போனதெல்லாம் கந்தி பண்றீங்க, அங்க இருக்கிற இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்றீங்க, அங்க ஒரு ஃபெசிலிட்டி பாக்குறீங்க. ini semua menghargai. Apabila anda terlibat dalam program ini, நீங்க வந்து secara otomatik உங்ககிட்ட அந்த ஒரு நம்ம தான் இந்த தாமல்ல செஞ்சோம், அப்ப நீங்க பாதுகாப்பீங்க. you akan beritahu dengan kawan anda akan beritahu dengan kawan dia. அப்ப இது வந்து அந்த தாமல்ல வந்து நீங்க செய்யும் போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு பொறுப்புணர்வு வந்துடும். இது நம்ம தாமன், நம்ம அழகா வச்சிருக்கோம். அப்ப வேற தாமல் இருந்து வரும், இந்த தாமல் எவ்வளவு அழகா இருக்கு, sebab penduduk dekat situ menjalankan program community. Menjadi inspirasi kepada orang ramai untuk melibatkan diri dalam program community. Katakan அன்பு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யறாரு அவங்க ஊர்ல, அவரு நாளைக்கு அடுத்த வாரம் செய்யறாரு, கேம்பெயின் டெர்மடாரா செய்யறாரு. அப்ப செய்யும் போது அங்குள்ள மக்கள்லாம் பாக்குறாங்க, ஓகே நல்லா உசிய மூடு இனி அவர் செய்யறாரு, ஏன் நம்ம செய்யக்கூடாது, இந்த வாட்டி அவர் செய்யறோம், அடுத்த வாட்டி அவர்கிட்ட போய் பேசுவோம், ஜாயின் பண்ணி நம்ம செய்யலாம். இன்ஸ்பிரசி உங்களை வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க, உங்களை ஒரு ரோல் மாடலா எடுத்துக்குவாங்க, ஒரு contoh எடுத்துக்கிட்டு mereka pun akan terlibat dalam program community. Menggalakkan community lebih bertanggungjawab. Menggalakkan community lebih bertanggungjawab. எப்படின்னா நீங்க வந்து இதுல terlibat பண்ணும்போது secara otomatik anda akan jadi bertanggungjawab untuk melaksanakan program tersebut. Okey. Baik. Ada soalan setakat ni? ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஆக்சுவலி எப்பயுமே நடக்கிறது தான், அதனால உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நார்மலா நடக்கிறது தான். ஓகே, பை. ஓகே, implikasi kurang penglibatan diri dalam program community. என்ன kesan, என்ன விளைவு kalau kita tak terlibat dalam program community? Satu, golongan yang memerlukan bantuan sukar mendapat pembelaan. Macam contoh sekarang lah. Sekarang kan anda dengar apa tu bakula, apa tu prihatin bakula. எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா, பெண்டமிக்ல பாய்ச்சவங்களுக்கு, சாப்பாடுக்கு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு மக்கானன் கொடுக்குறாங்க. ஆமா சார், இந்த இடத்துல உங்க இடத்துல இருக்கு. வெரி குட். barang-barang dapur கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் golongan yang memerlukan bantuan. அதுலயும் சில சேட்டை நடக்குது இல்ல, ஒரு இடத்துல நிறைய ஜாமான் வச்சிருக்காங்க, ஒரு ஆள் ஒண்ணுதான் எடுக்கணும், ஆனா ஒரு குடும்பம் போய் என்ன செஞ்சிச்சு, அப்படியே எல்லாத்தையும் சாப்பு பண்ணி எடுத்துட்டு போயிடுச்சு. பாத்தீங்களா, அத ஒரு தமிழால் குடும்பம் ஆனுமே போச்சு. அதனால இன்னைக்கு ஜொஹோர்ல ஒரு கடையில வந்து போட்டிருக்காங்க, ஒரு வாட்ஸ்அப்ல வந்திருக்கு இன்னைக்கு, orang இந்தியா உங்களுக்கு இங்க எடுக்காதீங்க ஜாமா அப்படின்னு போட்டிருக்கான்.
வாட்ஸ்அப்ல ஒன்று சார் எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு இருக்கு. எவ்வளவு ஒரு அவமானம் அது வந்து. அம்பே இல்ல சத்து சஜ. உங்களுக்கு சீனி வேணா சீனி மட்டும் எடுத்துட்டு போங்க, கோதுமை வேணா கோதுமை மட்டும் எடுத்துட்டு போங்க. buat lah macam tu. Macam tempat saya pun cikgu ada buat lah. நாங்க வந்து என் சொந்தமா செய்வேன். நான் போய் யாரும் நான் எதிர்பார்க்கல. எனக்கு எங்க இடத்துல உள்ள ஃபேமிலிலாம் கொஞ்சம் தெரியும். அதனால semalam pun saya dengan kawan saya போய் ஷேர் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலிக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் ஜாமெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம். அவங்க ஹஸ்பண்ட் இல்லை, அவங்க ibu tunggal lah. அந்த மாதிரி kita buat bantuan. முடிஞ்சா செய்யுங்க, இல்லைன்னா செய்ய வேண்டாம். ஆனா செய்யறவங்கள தடுக்க கூடாது. katakan mana-mana ada food bank வச்சிருக்காங்க, அது வச்சிருக்காங்க, போயிட்டு சாப்பு habis எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாங்க. நான் பார்த்தேன். tak boleh lah macam tu kan. kita bantulah sikit. நமக்குனால முடியும்னா இல்லாதவங்களுக்கு உதவி செய்யணும். ஓகே, manusia lebih bersikap individualistic. ஓகே, அப்படின்னா இப்ப என்ன ஆகிரும்னா, இப்ப அந்த நம்ம பாக்குறோம்ல, அந்த சாப்பாடு ஜாமான்லாம் எடுத்தாங்க, அவங்க யாரு? bersikap individualistic, mementingkan diri sendiri. நான் மட்டும்தான் நல்லா இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறவங்க. tak boleh lah macam tu. அது kurang penglibatan diri dalam program komuniti. ya சுயநலக்காரங்க சார். சுயநலம் சுயநலம் சொல்ல முடியாது. இது வந்து mementingkan diri sendiri. நாங்க மட்டும்தான் okey lah, சுயநலமும் வச்சுக்கலாம். tapi mereka macam tu lah. yang hari tu kita nampak dalam WhatsApp tu அப்படியே எல்லாமே எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க மட்டும் தான் வேணும், மத்தவங்க எப்படியோ போனா எப்படியா அப்படி சில பேர் நினைக்கிறாங்க. tak boleh macam tu. okey, jurang sosial semakin meluas. இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, kita hidup berbilang kaum. நம்ம ரொம்ப இந்தியா சீனா மலாயுன்னு இருக்கும்போது இந்த kurang penglibatan program community வந்துச்சுன்னா jurang வந்துரும். அவங்களுக்குள்ள ஒரு saya cakap open sajalah. நான் ஒரு 2 மாசம் முன்ன போய் ரத்தம் கொடுக்க போனேன். saya pergi derma darah, அங்க பாக்குறேன் kebanyakan orang adalah China dan India. அவங்க தான் இருந்தாங்க. நான் அப்படி cikgu pusing-pusing tengok ada seorang kawan saya dekat situ NGO sejaga. Saya tanya, அவன் ஓப்பனா வாய் தவன் சொல்றான், cikgu kita nampak China dengan India sajalah. அப்ப அங்க ஒரு ஜூராங் வருது பாத்தீங்களா? tapi darah itu நம்ம derma பண்ணும்போது எல்லாரும் போய் சேருது. அப்ப jangan berlaku jurang. இந்த மாதிரி ஜூராங் வந்துச்சுன்னா நாளைக்கு negara kita negara berbilang kaum. Okay, beban kerajaan dalam pembangunan komuniti bertambah. இப்ப sekarang contoh lah, உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தெரியல, நிறைய contoh சார் சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் பாத்துக்கணும். ஓகே, இந்த பெண்டமிக்ல வந்து சோறு கடை மக்கள் வந்து ஓகே ஜாலான் சென்டோசான்னு ஒரு ஜாலான் இருக்கு, அதுல 10 வீடு இருக்கு, அது ஒரு வீடு தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான்னு அந்த கிராஜ் எனக்கு தெரியாது. இடத்துல வந்து கோயில் திருவிழா ஒரு வாரம் நான் வீட்டே பார்க்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி ஆயிடுவேன். kita buat kerja, kita bantu. அப்பதான் நான் எப்பயுமே சொல்றது தான், அப்பதான் ஜெனரேசி பாரு நம்மள பார்ப்பாங்க. இவங்க செய்யும் போது ஏன் நம்ம நான் பார்க்கும்போது எங்க அப்பா செஞ்சாரு, எங்க அப்பா அந்த கோயில செஞ்சாங்க, அதுக்கு கொஞ்சம் பேர் ஸ்டாஃப் எல்லாம் செஞ்சாங்க. நான் பார்ப்பேன், சின்ன வயசுல உட்காந்து பார்ப்பேன், சின்ன நான் ஓகே இவங்கெல்லாம் செய்யறாங்களே, நம்ம எப்ப அந்த இடத்துல போய் செய்வோம், எப்ப அந்த மைக் பிடிச்சு பேசுவோம் அப்படின்னு நினைப்பேன். kita buat. சொல்லுங்க. நான் என் கூட்டாளிட்ட கேட்கும்போது அவனும் சொல்றானுங்க, இதெல்லாம் செஞ்சாக்கா எங்களுக்கு மானம் போகுண்டான்றானுங்க இப்ப இருக்கவங்க. mereka fikir macam tu. அவங்க இதை செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு மானம் போயிரும் நினைக்கிறாங்க. என்ன மானம் போகுது? ப்ரோக்ராம் கம்யூனிட்டி செஞ்சா நீ உன்னை பங்க பண்ணிக்கணும். you kena rasa bangga. ப்ரோக்ராம் கம்யூனிட்டி செய்யும் போது நான் வந்து புக்கன் cikgu பங்குக்கெல்லாம் நான் பெருமையா சொல்ல. எங்க இடத்துல வந்து நான் வந்து இந்த கோயிலை செய்யும்போது இளைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு gift கொடுப்பேன். ஓகே, நீங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி வேஷ்டி ஒரே மாதிரி சட்டை பரிமாறுங்க. ஓகே பாய். அப்ப அது வந்து mereka rasa bangga. அது ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு penghargaan தெரியுமா அது வந்து அவங்களுக்கு. betul kan? ஆமா சார். அது ஒரு நான் வந்து அப்படிதான் முடிவு பண்ணுவேன். அந்த இளைஞர்களை கொண்டாடுறதுக்கு நான் தான் செய்வேன். இதெல்லாம் அப்பா அம்மா சார், இதெல்லாம் அப்பா அம்மா ஆக்டிவிட்டி அப்பா அம்மா மேல இருந்தாங்களா பிள்ளைங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சார். எஸ், அதுதான் சொல்றேன். ஜெனரேசி வரும். நம்ம அப்பா அம்மா செஞ்சாங்கன்னா பிள்ளை நம்மள பார்ப்போம். அவங்க ஒரு டீம் இருக்கும் சார். குட், செய்யணும். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இந்த மாதிரி செய்யறவங்களை பார்க்க. அதுவும் மூடு, நீங்களுமே மூடு உள்ளவங்கலாம் நல்லா இறங்கி செய்யணும். வெரி குட். அந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா சக்சஸ் ஆகும். ஓகே சார், கமின் கூப்பிடுறாரு சார். சொல்லுங்க சார். இது எனக்கும் ஏதோ நடந்துருச்சு சார். நான் இது
நான் படிக்கிறப்ப நான் ஒரு விஷயம் செஞ்சிருக்கேன் சார். சார் நான் வந்து நான் இந்த சகமானுக்கு வரதுக்கு முன்னுக்கு நான் தஞ்சாவூர் தான் சார் படித்தேன். எனக்கு 3 வருஷம் சார். அப்ப வந்து வந்து என்னது எஸ்பிபிடி ரூம்ல வந்து ஆள் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க 2 பேர் நானே வயசுல கூட இன்னும் அண்ணனும் நாங்க 2 பேரும் போய் அந்த எஸ்பிபிடி ரூம்ல போய் செஞ்சு ரொம்ப நாளா அது. அப்ப நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, என்னது ஏன்டா கேவன் ஏன்டா இந்த மாதிரி வேலை செய்யறேன்னு. அதான் நான் கண்டுக்காம அவங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் விசுவாசமா இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன். Itulah yang sangat penting. Satu, you jangan cikgu beritahu satu sajalah. இந்த dunia terima, இந்த dunia வந்து நம்ம சொல்லுவோம் dunia besar, tapi dunia kecil சில பேர் சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து ஒரு வேலை செய்யும் போது 10 சொல்லுவோம், நல்லது சொல்லுவோம், 10 பேர் கெட்டது தான் சொல்லுவோம் நம்மளை பார்த்து. அதனால என்ன செய்யணும், நம்ம மனசுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னு kita buat. Cikgu fikir macam tu. யார் என்ன சொன்னாலும் jangan peduli, kita buat. நமக்கு தெரியும் நம்ம என்ன செய்யணும்னு. Okay, tapi buat perkara yang baik lah. Jangan buat perkara jahat yang நினைக்க கூடாது. நான் இப்படிதான் செய்வேன், என்னை பத்தி யாரு என்ன கவலை. Seterusnya hubungan antara masyarakat pelbagai kaum akan semakin renggang. Renggangna உறவுல விரிசல் ஏற்பட்டுரும். உறவுல விரிசல், இந்த ரெங்காங்னா விரிசல். ஓகே, hubungan antara masyarakat akan semakin இந்த ரெங்காங்ன்ற வார்த்தை நீங்க என்ன போடலாம், semakin kurang அப்படி கூட போட்டுக்கலாம். hubungan antara masyarakat pelbagai kaum akan kurang. சேர மாட்டாங்க. Cina-Cinaவே tidak erat கூட போட்டுக்கலாம். semakin tidak erat போட்டுக்கலாம். ஓகே, Cina-Cinaவே இருப்பான், இந்தியனாவே இருப்பான், மலாய்க்காரனாவே இருப்பான். betul kan? அந்த மாதிரி ஆயிரும். kelestarian alam sekitar terapai. ஓகே, நீங்க பாருங்க, நம்ம 1ஆவதுல இருந்து படிச்சுக்கிட்டே வரும்போது நீங்க மஸ்தி நீங்க நோட் பண்ணுவீங்க, எல்லாத்திலும் இந்த ஆலாம் பத்தி பேசிட்டு வராங்கன்னு நினைக்கிறீங்க. பேசுவோம் அப்படின்னா எல்லா ப்ரோக்ராம் நீங்க ஜாத்தி டிரி இன்சன் மோரல்ல தொடங்கி ஜாத்தி டிரி மோரல்ல இருந்து மோரல் dan kenegaraan வரைக்கும் இந்த alam sekitar பத்தி பேசுறாங்கன்னா kita kena jaga alam sekitar. Sikap prihatin dan bertimbang rasa dalam kalangan masyarakat berkurangan. இதான் நடக்கும். sikap prihatin எல்லாம் போயிடும், bertimbang rasa எல்லாம் போயிடும், dalam kalangan masyarakat berkurangan. Kenapa orang bermedara? அவங்க prihatin இல்ல, bertimbang rasa இல்ல. Tak ada macam tu. Kenapa mereka tak membuang sampah dekat sungai? Tiada prihatin, tiada bertimbang rasa. Kenapa mereka memusnahkan hutan? Itu இல்ல. Kenapa mereka buat pembakaran terbuka? Itu இல்ல. Kenapa mereka merosakkan harta benda kerajaan? Itu இல்ல. Kenapa mereka terlibat dalam penderaan kanak-kanak, dalam rogol kanak-kanak? இதெல்லாம் ஏன்னா mereka tidak prihatin dan bertimbang rasa இல்ல. Semua ini semua akan berkurangan இந்த ப்ரோக்ராம் கம்யூனிட்டியில நம்ம சேரணிதான். இதுதான் தான் இப்ப ஒரு சின்ன சிராமா கொடுக்குறாங்க வச்சுங்களேன். ஓகே, ஒரு ரிமாஜுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு சிராமா கொடுக்குறாங்க. அந்த சிராமா போறாங்களா நம்ம பையங்களை முதல்ல எடுத்துக்கோ போய் கேட்கறாங்களா உட்காந்து, சரி இன்னைக்கு ஒரு சமய சொற்பொழிவு நடக்குது உங்க இடத்துல வச்சுக்கோமே, நீங்க போய் பாருங்க எத்தனை பேர் உட்காந்துருப்பாங்க சார். அதை கொண்டு உண்மை சொல்ல நானே போக மாட்டேன் சார். tengok betul dia mengaku saya terima lah. ஏன் தெரியுங்களா, அந்த இடத்துக்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு சமய சொற்பொழிவு நடக்குதுன்னா ஜெனரசி மூட உட்காந்து கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஜெனரசி 2 தான் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. அவங்க கேட்டு அவங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும். ஜெனரசி மூட உட்கார மாட்டேங்கிறாங்க. மலாய்க்காரெல்லாம் பாருங்களேன், அவங்களுக்குன்னு பாருங்க என்னென்ன ப்ரோக்ராம் நடத்துறாங்க தெரியுங்களா. ப்ரோக்ராம் நடத்தும் போது அந்த ப்ரோக்ராம் அவங்க வந்து அந்த perkawinan முன்ன அந்த kursus perkawinan போகணும். அது போய் சிஜில் கிடைக்கலாம், அவங்களுக்கு காவின் பண்ண முடியாது. நமக்கு அந்த மாதிரி இருக்கா? இல்ல சார். நமக்கு எங்க இடத்துல நாங்க ஒரு ஏற்பாடு பண்ணோம். இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் perkawinan சொல்லிட்டு நாங்க ஒண்ணு செஞ்சோம். வாங்கயா இந்த கல்யாணம் பண்ண போறவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டோம். போய் பார்த்தா
நாங்க யார் தெரியுமா வந்தாங்க, கல்யாணம் பண்ணவங்க தான் வந்திருந்தாங்க. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் நாங்க சந்தோஷமா வந்திருப்போம். வந்திருப்பீங்க. ஏன்னா நிறைய பொண்ணுங்க வந்திருக்கும் பாரு, அதனால பிரச்சனை இல்லாம வந்துருவீங்க. அதான் சார் உண்மை வழியா வந்து பாருங்க சார். நிறைய பொண்ணுங்க வரும். அங்க வந்து நாங்க பொண்ணுங்களை கூட்டிட்டு வர சொல்ல, யார் கல்யாணம் பண்ண போறாங்களோ அவங்க 2 பேரும் தான் வர முடியும். நாங்க அப்படிதான் பிளான் பண்ணோம். சப்பு நான் கவிங்க பிரேக்கப் வாடா, நாங்க நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம். கடைசியில தடு yang datang adalah orang yang kahwin, kalian பண்ணிட்டு வந்தாங்க. Tengok, kita buat program untuk orang macam ni. கோயில்ல போய் ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சா வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு 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 ஜினாயா பத்தி பேசினா ஓகே, அந்த ஜினாயா வந்து கலந்துக்குங்க. ஏன் ஜினாயா நம்ம மக்கள்கிட்ட ஏன் அதிகமான ஜினாயா நடக்குது அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு போர்ஷன் ஒண்ணு நடத்தணும். எல்லாம் வயசான கட்டைங்க தான். அப்ப தமிழத்தான் எப்படி நமக்கு தெரியும்? பார்த்தா சொல்லுவாரு, இப்பெல்லாம் ஒரே வார்த்தையை முடிச்சுட்டு போவாரு, உங்க ஸ்கூல் பையன்கிட்ட சொல்லு ரகு அப்படின்னு. அப்ப தெரியுமா சிம்பாரங்க ஜெயில அதிகமா யார் இருக்கானு? நம்பாலு இந்தியன்ஸ். இந்தியன்ஸ் தான் அதிகமா இருக்காங்க சிம்பாரங்கம் ஜெயில. அவர் சொல்றாரு, பாவமா இருக்கிறவங்க எனக்கு பார்க்கும்போது dia akan pergi bagi ceramah lah, talk பண்ண போறாங்க, பேச போவார் அவங்க கிட்ட. கவலையா இருக்கிறவங்க வயசுல யங், வாழ்க்கை வெளியே அனுபவிக்கணும், என்ஜாய் பண்ற வயசுல வந்து உள்ளுக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானுங்கிறது அப்படின்னு. இந்த வயசுல வாழ்க்கை அனுபவிக்க வேண்டிய வயசு, எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்க வேண்டிய வயசு. di cakap dengan saya, apa ஒரு வாட்டி எங்க ஸ்கூலுக்கு கூட கூப்பிட்டு பேச வச்சோம். அவர் பேசும்போது அவர் அதான் சொல்றாரு, பார்க்கும்போது சொல்லுவாரு, ரகு செக்கப்ல dengan pelajar awak ப்ளீஸ் 10 வருஷம் 5 வருஷம் அவங்க அங்க வந்துட போறாங்க அப்படின்னு. ஆனா நாங்க எவ்வளவுதான் படம் போட்டு காமிச்சாலும் நம்ம பையன் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க, கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவனுங்களுக்கு வேண்டியது என்னது, சினிமால உள்ள மாதிரியே தான் அவனும் இருக்கணும்னு நினைப்பான். ஏன் நான் வந்து சாரு வெளிப்படையா சொல்றேன், நீங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு காலத்துல வந்து நாங்களாம் படிக்கும் பொழுது சைனீஸ் வந்து கேங்ஸ்டர்ல அவ்வளவு வேகமா இருந்தாங்க. அவனை பார்க்கும்போது ஒரு காலத்துல சிகு இப்ப அசிங்கமா இருப்பான்னு நினைப்பேன். சாரு சொல்றேன்னு யாரும் கோச்சுக்க கூடாது, நான் என் ஸ்கூல் பையன்கிட்டே பேசுவேன். அவங்களோட தோற்றத்தை பார்க்கும்போது சடைங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு. ஆனா sekarang saya nampak pelajar SPM saya, அந்த சடைங்களோட தோற்றம் அப்படியே மாறி, மலாய்க்கங்களோட தோற்றம் அப்படியே மாறி அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா தலை சீவிட்டு வராங்க. அவங்களோட பக்கம் அவ்வளவு நீட்டா இருக்கு, பார்க்க அவ்வளோ ஆசையா இருக்கு அவங்க பார்க்க. ஆனா நம்ம பையங்களை முடி ஒரு மாதிரியா வெட்டிடுவானுங்க, தாடி வச்சிருப்பானுங்க, மீஸ் அப்படி தாழ்ந்திருக்கும், அதை ஒண்ணுமே செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க, அசிங்கமா இருக்கும். betul tak cikgu cakap jangan marah cikgu apa yang betul. cikgu rasa sangat sedih tau. அந்த அவன் ஒரு மலாய்க்காரன் முகத்துல தாடி நான் பார்க்க முடியாது, ஒரு சீன முகத்துல தாடி நான் பார்க்க முடியாது. ஆனா 10 பேர்ல 10 பேரும் தாடி வச்சிருப்பான் தமிழ பையன். கேட்டா தமிழனா இருந்தா தாடி மீச இருக்கு. கேட்டா ஒண்ணு சொல்லுவாங்க பாரு, சார் நாங்க வந்து சைவத்துல இருக்கோம் சார், சைவத்துக்கும் தாடிக்கும் என்ன சம்பந்தம்? வேண்டுதல் சார், அதை விட்டுட்டீங்க சார். பாட்டி போட்டு போயிட்டாங்க சார். உடனே அந்த மலாய்க்காரன் சார் எனக்கு அடிப்பான், சிக்கு betul kah orang India kalau orang sudah mati? betul. நான் சொல்லுவேன் betul 16 hari. ஆனா அவன் வருஷம் பூரால இருக்கான். நான் சொல்லுவேன், இதுக்கெல்லாம் பாட்டி செத்துட்டா யூ ஜாகு, பாட்டி செத்துட்டா இது விருதம். ஒரே வருஷத்துல எத்தனை வாட்டி பாட்டி கொன்னுருவானுங்க. betul tau cikgu, betul sedih tau. நீங்கெல்லாம் வெளியே சொல்லணும் இதெல்லாம். நான் உங்க மூலமா நான் வந்து எதிர்பார்க்கிறேன். ini satu pengalaman cikgu kan. நான் வந்து ஒரு cikgu share satu pengalaman lah. நான் வந்து ஒரு இறப்புக்கு போயிருந்தேன், எங்க சொந்தக்காரங்க இறந்துட்டாங்க, ஜோகூருக்கு போயிருந்தேன். நான் அந்த இறப்புல ஃபுல்லா இருந்துட்டு மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு போனேன். அப்ப எங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற பையன் அந்த ஸ்கூலுக்கு வரல, இதே தரத்தாங்களா. அப்ப 3ஆவது நாள் வந்து அவங்க கூப்பிட்டு கேட்கும் போது, அந்த டிசிப்ளின் டீச்சர் வந்து கூப்பிட்டு
dia bagi surat kematian. தெரியுங்களா surat kematian கொடுக்குறாங்க. அப்ப அந்த செகு எனக்கு அடிச்சாரு ரகுவா அப்படின்னு. நான் போய் சூரத் கமத்தியான் எடுத்து பார்த்தேன். அந்த சூரத் கமத்தியான் வந்து நான் போன சாவோட எனக்கு தெரியாது. சார் நீ சாவு வந்துருந்தியா அப்படி கேட்டேன். ஆமா சார் நான் சாவுல இருந்தேன் சார். நான் 2 நாள் அங்க இருந்த உன் முகத்தையே நான் பார்க்கல. பாத்தீங்களா எங்க வந்து எப்படி ஏமாத்துறாங்க நம்ம பையனுங்க. Inilah yang berlaku di kalangan orang-orang India sekarang. Cikgu banyak sedih dengar. ரொம்ப நடக்கும். kita misalnya mantik zepun ஏறும். cikgu betul-betul pantang. அந்த காரணம் தான் சார் ரொம்ப சொல்லுவாங்க. எத்தனை வாட்டி உங்க பாட்டி தாத்தாவை சாவடிப்பீங்க? சார் என் கூட்டாளியே வருஷத்துல கிட்ட ஒரு 45 வாட்டி சொல்லியிருப்பான். நாங்களே கேட்டுருவோம் எத்தனை ரொம்பவே. kalau tak ada atuk dan nenek, உங்க அப்பா பூமிக்கு வந்திருக்க மாட்டாரு, நீ வந்திருக்க மாட்ட. macam mana sanggup awak boleh cakap அத்தனை வாட்டி சொல்றீங்க? அதுக்கெல்லாம் ஐயோ betul-betul saya sedih lah. Okey, baik masyarakat. Okay, ini dalam program community lah. Okay, அப்ப நம்ம சமுதாயத்துக்கு நீங்க பாத்துங்க இதெல்லாம் வந்து நடக்குதா, நம்ம வந்து இந்த சமுதாயத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் pikir பண்ணிக்கணும். Okay, ada soalan setakat ni? Okay, ni macam senang lah. Ini தெரியும் உங்களுக்கு. Okay, contoh program community வந்து நிறைய இருக்கு தெரியுங்களா? ada badan-badan NGO, badan-badan GO, ada badan-badan kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan எல்லாம் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் தெரியணும் உங்களுக்கு. என்ன badan kerajaan என்னது, badan bukan kerajaan என்னது கேட்டாங்கன்னா badan bukan kerajaan என்னது, badan kerajaan என்னது அப்படின்னு கேட்டு தெரியணும் உங்களுக்கு. ஆனா அதெல்லாம் வந்து பெரிய கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க, 1 மார்க் உள்ள கேள்வியா கேட்பாங்க. contoh lah நான் சொல்றேன் program pendidikan kanak-kanak yayasan Sabah ஒண்ணு இருக்கு, அது வந்து badan bukan kerajaan. அதுல கிஸ்ஸோ ஒண்ணு இருக்கு, per kisso நான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இது வந்து badan kerajaan. இது badan kerajaan. இப்ப சொக்ஸோ வந்து யாருக்கு உதவி செய்யும்? orang yang bekerja swasta. இப்ப சாருக்கு சொக்ஸோ இருக்கா? இருக்கும் சார். எங்களுக்கு இருக்காது. கக்கி தங்கன் கிராஜானுக்கு வந்து சொக்ஸோ இருக்காது. ஏன் தெரியுங்களா? நாங்க கக்கி தங்கன் கிராஜான் தானே, எங்களோட சம்பளம் தான் ஓடுமே, ஓடிக்கிட்டே இருக்குமே, எந்த சமயம் ஸ்டாப் பண்ணாத. அவருக்கு சம்பளம் ஸ்டில் போயிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா ஒரு ஃபேக்டரியில வேலை செய்யறாரு வச்சுக்கோங்களேன், அவரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டாரு, அவரோட சம்பளம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நின்னுரும் 6 மாசம். அப்ப இந்த 6 மாசம் யார் உங்களுக்கு உதவி செய்யும்? சொக்ஸோ akan bayar duit. அதான் பெரும்பாலும் சொக்ஸோ வருவாங்க. அது வந்து பெர்கேசோ. உண்மையா சொன்னா பெர்கேசோ அது ayat penuh வந்து pertubuhan keselamatan sosial. இது வந்து அப்ப யார் யார் வந்து பிரைவேட்ல வேலை செய்யறாங்களோ உங்க கட்டாயம் வெட்டப்பட்டிருக்கணும். இல்லைன்னா எனிதிங் ஹேப்பன், உங்களுக்கு ஏதோ அந்த வேலை செய்யறவங்களுக்கு ஏதோ நடந்துச்சுன்னா அந்த அந்த பென்ஷன், அந்த சொக்ஸோன்றது கிடைக்கக்கூடிய பென்ஷன் கிடைக்கும். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய அதுக்கு சில பேர் இருக்கு, அது அந்த பென்ஷன் வந்து கிடைக்காம போயிடும். orang yang kerja di swasta pastikan dalam pay slip mesti ada potongan per kiso. இருக்கு தானே? 14 வெள்ளி 5 வெள்ளி வெட்டுவாங்க சார். 14 வெள்ளி 5 வெள்ளி வெட்டுவாங்க. அது மிஸ்தி. அது வந்து நீங்க வெட்டுறது தடை செய்யக்கூடாது. itu akan bantu lah. உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா orang yang kerja swasta இந்த சொக்ஸோ வந்து நினைக்கிறேன் எங்களுக்குலாம் அதெல்லாம் இல்ல. sebab cikgu dapat apa நார்மலா வேலை செய்ய கம்பெனி வேலை செய்யறவங்க, பிரைவேட் வேலை செய்யறவங்களுக்கு KWSP-ன்னு ஒண்ணு இருக்கும், kumpulan wang simpanan pekerja ஒண்ணு இருக்கும். அது வந்து EPF சொல்லுவாங்க. ஓகே, kumpulan wang simpanan pekerja இருக்கும். ஓகே, அது உங்களுக்கு இருக்கும்.
எங்களுக்குலாம் அது இருக்காது. ஆனா இப்போ வந்து சூஸ் பண்ண சொல்றாங்க kerajaan. நீங்க வந்து இப்போ முடிவு பண்ண போறான். அப்ப சில பேர் எடுத்தாங்க EPF எடுத்தாங்க, siapa பேர் வந்து pension எடுத்தாங்க. Tapi orang yang kerja swasta mereka ada KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja. Okay, இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேக்குறேன். இப்ப கோவிட் பரவி இருக்குல்ல நம்ம நாட்டுல, இத எந்த பாடன் kerajaan வந்து urus பண்ணுது? WHO. இல்ல நம்ம நாட்டுல கேசோ சார், கேசோ கொடுங்க. இல்ல கோவிட் வந்து அதிகமா பரவிட்டு இருக்குல்ல. இப்ப இத வந்து எந்த மந்திரியான் வந்து உருஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு? Kementerian Kesihatan sir. Kementerian Kesihatan Malaysia வந்து உருஸ் பண்ணுது தானே. இது வந்து kerajaan. Kerajaan. இதான் தெரியும், இது kerajaan. புரியுதா? ஓகே, புரியுது. இதெல்லாம் வந்து அது பெரும்பாலும் என்ன சொல்லுவாங்க? JK. இல்லையா, அது வந்து பந்து என்ன கிடைக்கும் சொல்லுவாங்க, பந்து கிடைக்குதா உங்களுக்கு கேட்பாங்க உங்ககிட்ட. Sila negara kita ada badan kerajaan உங்களுக்கு தெரியும். Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Alam dan Kementerian Alam Sekitar, இதெல்லாம் வந்து kerajaan. ஆனா NGO இருக்கும். இப்போ NGO சார் சொல்லும்போது எல்லாமே எல்லா persatuannya NGO. ஓகேவா? persatuan semua NGO. இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்க ஊர்ல ஒரு persatuan இருக்கு, persatuan kebajikan Tamiler அப்படின்னா அது ஒரு persatuan. அதெல்லாம் வந்து bukan kerajaan. இந்த NGO வந்து நம்ம நாட்டு kerajaan வந்து ரொம்ப முக்கியமா வேணும். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் நம்ம நாட்டு kerajaan வந்து ரொம்ப உதவி செய்வாங்க சில உருசன் செய்யறதுக்கு. அதனால தான் kerajaan நீங்க கூட ஒரு NGO உருவாக்கி அதை டஃப்தார் பண்ணி அதை முறைப்படி அமைச்சு நீங்க வந்து மக்களுக்கு உதவி செய்யலாம். ஓகே, ada apa-apa soalan? Ya ada Okay. sir. சொல்லுங்க. No sir. No Okay. இப்ப katakan anda terlibat dalam satu program community. Apakah perasaan anda? Rasa lega sir. Apakah perasaan anda? Rasa lega. Berasa sungguh-sungguh. இல்ல தப்பு செய்றீங்க. நல்லா நினைப்புச்சுங்க. Bangga. Bangga, வேற Gembira. bersyukur, Puas hati. puas hatiலாம் வேணாம், முடியாது. நல்லா நினைப்புச்சுங்க. Rajin. Rajin வந்து இல்லையா, gembira. நீங்க perasaan, என்ன perasaan? Apabila anda terlibat dalam satu program community, நீங்க ஒரு program community சேர்ந்துட்டீங்க வச்சுங்களேன், உங்களுக்கு என்ன rasa? Gembira lah.